হ্যালো এভরিওয়ান, স্টাডি উইথ পূর্ণির চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। তোমরা কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো আর আমি অনেক ভালো আছি। আজকে আমি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। সেটি হলো ক্লাস 6 এর হিন্দি বইয়ের পার্ট নং 4 ধরতি মাতা কা পত্র। এই চ্যাপ্টারের অল অবজেক্টিভস এন্ড কোয়েশ্চেন আনসার আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। এন্ড আমার ভিডিওটা যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তাহলে দেখে নাও এই চ্যাপ্টারের অল অবজেক্টিভস এন্ড কোয়েশ্চেন আনসার। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हलो अभ्यास माला नंबर 1, आओ इन्हें देखे समझे और नारे को दोहराए। तो प्रथम देखे ना दवा दिए दीछे तुम्हादेरके पेड़ लगाओ धरती बचाओ धरा को हरा बनाओ। तो एखाने बोलछे गाछ लागाओ पृथिवी बाँचाओ पृथिवीके सबुजायन करो। तो सेम भावे नेक्स्ट देखे नाओ आओ समूहों में बैठकर पर्यावरण संबंधित दो नारे बनाए। तो देखे ना आरो এইভাবে আরো দুটো তুমি নারে লিখবে। আর দুটো নারে লিখবে যে पेड़ बचाओ धरती बचाओ अपने आप को बचाओ। सेकंडটা লিখবে তুমি जल अमूल्य है इसे नष्ट ना करे। नंबर 2 देखे ना आओ जाने धरती हमारी माँ है তাহলে ভূমি আমাদের মা। नेक्स्ट বলছে पानी हरा पानी हमारा जीवन है तो জল আমাদের জীবন। নেক্সট বলছে পেड़ हमारा मित्र है গাছ আমাদের বন্ধু। ঠিক আছে, এটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তারপর নাম্বার 3 দেখে নাও आओ धरती माता के पत्र पर चर्चा करें। তাহলে উত্তর দেখে নাও धरती माता अपने पत्र में बच्चे से कहते हैं कि वे उनका ख्याल रखें क्योंकि धरती माता सभी का पालन पोषण करती है। वो कपड़ा अनाज और लकड़ी देती है, इसलिए धरती माता को एकमात्र बच्चे से उम्मीद है कि वो माता की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे क्योंकि लोग आजकल कृतज्ञ हो गए हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब ये बच्चे के हाथ में है कि वे अपने धरती माता को हरियाली रखना चाहते हैं या रेगिस्तान बनाना चाहते हैं। তারপর নাম্বার 4 দেখে নাও যে आओ चित्र को देखकर बातें करें। তাহলে চিত্রটা দেখে কি মানে কিভাবে কি বলছে সেটা তোমরা বলবে। তাহলে তুমি চিত্র দেখে উত্তরে বলবে যে इस चित्र में दिखाई गया है कि कुछ बच्चे जल कचरा फेंक कर उसे गंदा कर रहे हैं, चारों ओर प्रदूषित फैला रहे हैं। मोटर गाड़ियों की धुएं से हवा भी प्रदूषित हो रही है। कहीं एक भी पेड़ पौधा नहीं दिख रहा है, हरियाली नहीं है। यहाँ इस चित्र में गैर जिम्मेदारियों का बर्ताव स्पष्ट दिखा रहा है। इसे देखकर ये सीखना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वातावरण का ख्याल रखना चाहिए। তারপর नेक्स्ट नंबर 5 देखे नाओ आओ नीचे की तालिका से शब्द को জোরে বানায়। তাহলে জোড়া শব্দ তোমরা লিখবে এখান থেকে দেখে। তাহলে প্রথম বইয়ের মধ্যে দেওয়া হলো आसपास, তারপরে হলো কল কারখানা, তারপর হয়ে যাবে हरा भरा पेड़ पौधे, তারপর নেক্সট হয়ে যাবে পালা পোষা ঘর দুয়ার বাল बच्चे काम काज। তো এইভাবে তোমরা লিখে নেবে। नंबर 6 দেখে নাও पूर्ण वाक्य में उत्तर दो क ये पत्र किसने किसको लिखा है। उत्तर ये पत्र धरती माता ने बच्चे को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख धरती माता की उम्मीदें किस पर है। उत्तर धरती माता की उम्मीदें बच्चे पर है। नेक्स्ट ग नंबर धरती माता ने वस्तु के लिए हमें क्या दिया है। उत्तर धरती माता वस्तु के लिए हमें कपास दी है। तारपर क्वेश्चन नंबर 7 देखो आओ समूहों में चर्चा करें और कक्षा में उत्तर प्रस्तुत करें। फर्स्ट ऑफ ऑल को देखे ना धरती माता ने मनुष्यों को क्या क्या दिया है। उत्तर धरती माता ने मनुष्यों को अनाज फल मकान बनाने के लकड़ी वस्तु के लिए कपास दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचाते
पहुंचा रहे हैं। उत्तर, लोग जंगल नष्ट कर रहे हैं। मोटर गाड़ियों के धुएं से हवा को प्रदूषित बना रहे हैं। कोल कारखानाओं के गंदा पानी से नदियां मैली कर रहे हैं। नेक्स्ट ग नंबर, पेड़ पौधे उगाने से क्या होता है? उत्तर, पेड़ पौधे उगाने से चारों ओर हरियाली होगी, हवा शुद्ध हो रहेगी, आवश्यक मात्रा से बारिश होगी, फसलें अच्छी होगी, सभी और खुशहाली होगी। क्वेश्चन नंबर घ, संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूमि भाग पर क्या असर पड़ेगा? उत्तर, संतुलन बिगड़ जाने से सारा भूभाग से हरियाली चली जाएगी। मौसम में बादलों आएगा, धरती और गर्म हो जाएगा, चारों ओर सूखा या जाएगा और अंत में सारा भूभाग एक भयानक गर्म रेगिस्तान में बदल जाएगा। তারপর নেক্সট 8 নম্বর দেখে নাও। आओ ध्यान से देखे, তাহলে দেখবে তুমি এখানে রু সে চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি স্বরচিহ্ন, অনের স্বরচিহ্ন দিয়ে দিয়েছে এন্ড আর স্বরচিহ্ন দিয়ে দিয়েছে। তাহলে কিছু শব্দ দেখে নাও। রি দিয়ে হয়ে যাবে ঘৃতজ্ঞ, কৃষক। তারপরে অং সে হয়ে যাবে গন্ধা, জঙ্গল, অন্ত, अंक। তারপরে अ से हो যাবে अत, पूर्ण, पथ, छ। তারপর এভাবে দেখে নাও। अब রি, अंत, अ का प्रयोग करके 4 শব্দ বানাও। তাহলে আরো তুমি 4টা শব্দ তুমি এখানে লিখবে। তো দেখে নাও 4টা শব্দ কি হয়ে যাবে। রি দিয়ে বলবে তৃণ, কৃষ্ণ, তৃষা, তৃপ্ত বা পৃথিবী বলতে পারো। अंत से बोलबे कंकन, कंकर, कंगन, गंगा, घंटा। अ से बोलते पारबे दुख, निशेष, निसंकोच, नम। তারপর 9 নম্বর দেখে নাও। आओ देखे और समझे, তাহলে দেখে নাও এখানে কিছু শব্দ দিয়ে দিয়েছি, সেটা প্রয়োগ করে তুমি এখানে লিখবে। তো আমি এখানে অলরেডি করে দিয়ে দিয়েছি, সেটা দেখে নাও একবার। आप को और से का प्रयोग करके खाली जगह बড়ো, তাহলে কোথায় ক হবে আর কোথায় সে হবে, ঠিক আছে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল দেখে নাও, রাম ने रावण को मारा, তো এখানে ক হবে। নাম্বার 2 দেখে নাও, বালক छत से गिर पड़ा, তো এখানে সে হয়ে যাবে। নাম্বার 3 দেখে নাও, কলম से लिखो, সে হবে। তারপরে 4 নম্বর দেখে নাও, प्यासे को पानी दो, ঠিক আছে, ক হবে। তারপর নেক্সট 5 নম্বর দেখে নাও, रोहन को बुलाओ। 6 নম্বর দেখে নাও, রিমা घर से निकली, তো এখানে সে আর সে হবে, তো ঠিক আছে। তারপর 11 নম্বর क्वेश्चन দেখে নাও। आओ रेखांकित शब्दों के विपरीतार्थक व विलंब शब्द वित्त में से লিখ কর খালি জায়গা হবার, তো এখানে অলরেডি আনসার দেওয়া আছে, তুমি বিপরীত শব্দ লিখবে। তো এখানে অপশনে দাগিয়ে দিয়েছে যে আচ্ছা, আচ্ছার বিপরীত কি হবে? বুড়া, তো এখান থেকে বুড়া লিখে নেবে। তারপরে আন্ডারলাইন করা আছে লম্বি, লম্বির বিপরীত কি হবে? নাটি, তো এখানে নাটি লিখে নেবে। তারপর সুন্দরের বিপরীত কি হবে? হয়ে যাবে অসুন্দর, এখান থেকে দেখে লিখে নেবে। তারপর হয়ে যাবে গন্ধা, গন্ধার বিপরীত হয়ে যাবে সাপ, তো এইভাবে তোমরা লিখে নেবে। তারপর 12 নম্বর দেখে নাও। आओ मात्राओं को पहचाने, सीखे और अभ्यास करे, তাহলে দেখে নাও और তো মাত্রা নেই, আর মাত্রা দেওয়া হয়েছে, এর মাত্রা, এই মাত্রা, ওর সবকিছুর মাত্রা দিয়ে দিয়েছে, তাহলে সেম তোমরা এখানে প্রয়োগ করে লিখে নেবে। যে যেখানে ক দিয়ে সবটিতে মাত্রা দিয়ে দিচ্ছে, সেভাবে খর এভাবে আমি লিখে নিচ্ছি, সেভাবে তোমরা করে লিখে নেবে। পর মধ্যে যেভাবে দিয়ে দিচ্ছি সেটা তোমরা কমপ্লিট করবে, মোর মধ্যে যেটা দিয়েছি সেটা সেম টু সেম তোমরা লিখে নেবে। তারপর নেক্সট নাম্বার 13 দেখে নাও। आओ सुलेख लिखे, तो এখানে একটা লাইন দিয়ে দিচ্ছে যে हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, তাহলে এটা তোমরা 2 বার এভাবে লিখে নেবে। তারপর 14 নম্বর দেখে নাও। आओ बाहर खड़ी का प्रयोग দেখে और লিখে, তাহলে দেখে নাও এখানে আর মাত্রা দিয়ে এখানে 4টা শব্দ দিয়ে দিচ্ছে, তুমি আরো অ্যাড করবে এখানে। তো প্রথম দিয়ে দিচ্ছে আম, নাম, কাম, রাম, তারপর আরো 4টা শব্দ লিখবে তুমি, ধাম, নায়ক, রেহনা, দাম,
ঠিক আছে। তারপর ই কার্ড দিয়ে তুমি লিখেছে দিন, গিন, মিল, কিতাব। তারপর আরো 4টা শব্দ লিখবে তুমি আদি, দিল, কিলা, তিলক। তারপরে ই দিয়ে তোমরা স্বরচিহ্ন দিয়ে 4টা শব্দ অলরেডি দিয়ে দিচ্ছে, যে চিল, ঝিলি, তিতলি, বিজলি। তাহলে আরো 4টা শব্দ লিখবে বিমার, পানি, পিতা, ঢিল। নেক্সট উ দিয়ে দিচ্ছে 4টা শব্দ, যে চুপ, কুচ, দুঃখ, গুড়িয়া। তাহলে আরো 4টা শব্দ লিখবে গোলাপ, গুণ, তুম, তুমি। নেক্সট উ দিয়ে বলবে ফুল, দুধ, ঝুলা, লহু। তাহলে আরো 4টা শব্দ লিখবে দুধ, জুতা, সুরজ, ভালু। নেক্সট রি দিয়ে শব্দ দিয়ে দিচ্ছে, যে গৃহ, ঘৃত, নিপ, কৃষক। তাহলে আরো 4টা শব্দ লিখবে মৃগ, কৃপা, মৃত্যু, ঘৃণা। নেক্সট এ দিয়ে দিচ্ছে তোমাদেরকে, যে সেব, পের, রেল, খেল। তাহলে আরো 4টা শব্দ লিখবে দেশ, সেবা, শের, মেহনত। নেক্সট ওইকার দিয়ে দিচ্ছে তোমাদেরকে, যে ভোল, পের, থেলা, সৈনিক। তাহলে আরো 4টা শব্দ লিখবে मैदान, পৌধা, बैठक, पैदल। নেক্সট ওকার দিয়ে তোমাকে 4টা শব্দ দিয়ে দিচ্ছে, যে মোর, গোল, ঢোল, ছোটি। তাহলে আরো 4টা শব্দ লিখবে মোটা, বিল, ঘোড়া, পুষক। নেক্সট ওকার দিয়ে দিচ্ছে কौवा, পৌধা, 14, খিলৌনা। তারপর আর 4টা শব্দ লিখবেন নৌকর, মৌসুম, দৌলত, নৌকরি। তারপরে অংশে তোমরা আরো 4টা শব্দ লিখবে, এখানে অলরেডি দিয়ে দিয়েছে, যে হাঁস, पंख, अंक, अंदर। তাহলে আর 4টা শব্দ লিখবে कंस, अंक, अंगूर, बंदर। তারপরে সে তোমরা 4টা শব্দ আরো লিখবে, যে প্রথম দিয়ে দিচ্ছে, যে প্রথ, ছ, পুণ্য, দুঃখ। তারপরে বলবে নাম, প্রায়, খত, মূলত। এভাবে তোমরা সবটি লিখে নেবে। তারপর নেক্সট 50 নম্বর দেওয়া হলো, যে আও ইন পর ধ্যান দে। তাহলে র যুগ উ তো হয়ে যাবে রু। তাহলে এখানে কিছু শব্দ দিয়ে দিচ্ছে রূপয়া, গুরু, রুগ্ন, রুদ্র। র যুগ উ দিয়ে দিচ্ছে রু দিয়ে বলবে রূপ, রুমাল, রূপক, रूट। তাহলে দেখে নাও খ, তব, अब तुम रू और उ लगाकर 3 শব্দ বানাও। তাহলে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা দেখে নাও। রু দিয়ে বলবে রুচি, রূপ, পুরুষ, রূপ। তারপরে রুহ দিয়ে বলবে রুই, অমরুদ, রুখা। তারপর নেক্সট পেজের আমি তোমাদেরকে গ নম্বর দেখে নাও বলে দিচ্ছি, যে আও ইন বর্ণ সে শব্দ বানায়। তাহলে কিছু বর্ণ দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা একটা শব্দ লিখবে। তাহলে প্রথম দেওয়া হলো কমল, তারপর হয়ে যাবে কলম, পবন, नमक, मटक, वल। এইভাবে লিখে নেবে। তারপর নেক্সট দেওয়া হলো, যে 19 নম্বর, যে आओ पार्ट्स में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। তো কিছু শব্দের অর্থ দেখে নাও। ধরती হলো পৃথিবী, মকান হয়ে যাবে ঘর, তাপ হয়ে যাবে ব্যবহার, संतुलन হয়ে যাবে समता, नुकसान হয়ে যাবে ক্ষতি, अनाज হয়ে যাবে अन्न, গের জিম্মেদার হয়ে যাবে লাপরওয়াহ, উম্মীদ হয়ে যাবে আশা বা ভরসা। তো এইভাবে তোমরা সবটি শব্দের অর্থ শিখে নেবে।